বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্যৰ চহৰসমূহত আন সুবিধাৰ লগতে স্বাস্থ্য সেৱাৰ আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে সমৃদ্ধ চিকিৎসালয়ৰ সমাহাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু আজিৰ পৰা যদি ৩টা বা ৪টা দশক অতীতলৈ উভতি যাওঁ তেন্তে আমি বৰ্তমানৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি এখন দেখিবলৈ পাওঁ। তেনে পৰিস্থিতিটো এজন কৰ্মোদ্যমী ব্যক্তি আছিল যিগৰাকীয়ে কেঞ্চাৰৰ দৰে জটিল ৰোগৰ উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে জীৱনটো উৎসৰ্গা কৰিবলৈ পণ লৈছিল। তেওঁ হ'ল ডাক্তৰ আৰ ৰবি কান্নান, চমুকৈ কান্নান ছাৰ বুলিয়েই জনাজাত। চিকিৎসকসকল ঈশ্বৰ বা ভগৱানৰ ৰূপ বুলি কোৱা হয়। তেওঁ যেন প্ৰকৃতাৰ্থত তাকে প্ৰমাণিত কৰিছে। জীৱন উদ্ধাৰ আৰু ৰোগীক জীয়াই থকাৰ আশা প্ৰদান কৰাতকৈ উন্নত চিকিৎসা আৰু একোৱেই নাই। ২০০৭ চনত ডাক্তৰ ৰবি কান্নানে চিকিৎসালয়খনত যোগদান কৰি সপৰিয়ালে ইয়াতে থাকি কৰ্কট ৰোগীক অবিৰত সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। ডাক্তৰ ৰবি কান্নান হ'ল ৰোগীসকলৰ বাবে আস্থাৰ এক মূৰ্ত ৰূপ। उस समय हमको असम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, बॉम्ब के बारे में मालूम था, बाढ़ होता है मालूम था। तो सीता माय वाइफ रिफ्यूज टू कम, शी सेड हम कहीं पे भी जाएंगे असम नहीं जाएंगे। पर सोसाइटी के मेंबर्स बार बार मुझे फ़ोन करते थे, हर सप्ताह लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करते थे, चिट्ठी लिखते थे। तो हम एक बार सिलचर देखने आए थे। तो मैं तो हॉस्पिटल में समय बिताया और सोसाइटी के मेंबर्स ने सीता को कम्युनिटी दिखाया। हम स्कूल देखने गए थे और हर स्कूल के प्रिंसिपल इतने सपोर्टिव थे। डॉक्टर, मेरी बेटी 4th कक्षा में थी, तो डॉक्टर आइए आपके बेटी को एडमिशन मिलेगा। मेरी बेटी को हिंदी नहीं मालूम था, बंगला नहीं मालूम था, अखोमिया नहीं मालूम था। डोंट वरी डॉक्टर, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, सीख लेगी। जाने से पहले सीता ने बोला यहाँ बहुत ज़रूरत है, हमें ये करना चाहिए। तो फिर हम लोग गए, सीता ने अपने नौकरी से रिज़ाइन किया, हमारे घरों में बात शुरू किया। फिर हम लोग आ गए। शुरू में मेरे जो कोलीग्स थे चेन्नई में, उनको मैंने बोला था मैं 5 साल के लिए जाऊंगा। फिर 5 साल होने के बाद वो मेरे को याद दिलाते थे 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, अभी 18 साल होने को है। বৰাক উপত্যকা অসম ৰাজ্যৰ অন্যতম দুৰ্গম অঞ্চল। যদিও এই অঞ্চলটো স্বাভাৱিকতেই দৃশ্যপটৰ ভৱিষ্যৎদানীৰে ধন্য আৰু জনপ্ৰিয়ভাৱে শান্তিৰ দ্বীপ বুলি জনাজাত, তথাপিও উন্নত চিকিৎসা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত ই সদায় সংগ্ৰাম কৰি আহিছে। বুজাব নোৱাৰা যোগাযোগৰ বটলনেকৰ উপৰিও ৰাজ্যখনৰ দক্ষিণৰ বেছিভাগ অঞ্চলৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ জনসাধাৰণে ধপাতৰ ব্যাপক সেৱনৰ বাবে এই অঞ্চলটোৱে দেশৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰবণ অঞ্চল হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰিছে। ডাক্তৰ ৰবি কান্নান তাম্বাৰমৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁ চেন্নাইৰ কিলপাওক মেডিকেল কলেজৰ পৰা MBBS ডিগ্ৰী লাভ কৰি নতুন দিল্লীৰ মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজৰ পৰা MS ডিগ্ৰী আৰু চেন্নাইৰ কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা MCH চাৰ্জিকেল অংকলজি ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেওঁ পূৰ্বে আইডাৰ কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত কাম কৰিছিল। তাৰ পিছত 2007 চনত শিলচৰলৈ আহে। छोटे में very naughty. He used to be all sorts of mischiefs he used to करता था. Then we were in Shillong 2.5 years. Then we posted to Chennai, ताम्बरम. ताम्बरम में उसको स्टडी शुरू हो गया. फर्स्ट स्टैंडर्ड KV ताम्बरम में. He used to study well. Always he used to study. His teachers always liked him very much. সেই বছৰতে তেওঁ CCHRCৰ সঞ্চালক হৈছিল। 1964 চনত S ৰংগাস্বামী আৰু ইন্দুমতীৰ ঘৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা ডাক্তৰ আৰ ৰবি কান্নানে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি থকা জনসাধাৰণক সেৱা আগবঢ়াবলৈ মাতৃৰ অহৰহ উৎসাহত উৎসাহিত হৈছিল। কেৱল মাকৰ প্ৰেৰণাৰ বাবেই ৰবি কান্নানে ডাক্তৰ হ'বলৈ বাছি লৈছিল। In our house, one doctor used to come to her house regularly to see my father. One doctor, Natarajan, and
His uncle also was a doctor, famous doctor those days, M.K. Subramanian. उसको देखने के बाद मुझे शौक था हमारे घर में कोई मेडिसिन पढ़ना है ऐसा. Then I got married and I couldn't study medicine. I got married and my son born. I used to tell always, no, बचपन में स्टोरी कहानी बोलती हूँ तब भी बोलती हूँ. You study, you do medicine, you can serve people and all like that. I used to encourage him. My husband also do the same thing. He also liked the doctor profession. So he used to tell him always, you study and all. Then he used to study well. We were posted different places. First standard he started, then 11th standard he finished his studies in Banaras. Then again we posted to Tambaram. So 12th class he finished his study in Chennai Tambaram, KV. Then he got very high marks. He wrote all the entrance exams. He was selected in lot of places in medicine. তেওঁৰ বাবে সমাজখনৰ চাৰিওফালে থকা যন্ত্ৰণা আৰু ৰোগৰ নিষ্ঠুৰ হাতুৰাৰ পৰা সংগ্ৰাম কৰা মানুহৰ কান্দোন আছিল এক প্ৰত্যাহ্বান. আৰু ডাক্তৰ কান্নানে এতিয়ালৈকে নিজৰ দৃঢ়তা আৰু জনগণৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধৰ বাবেই যুদ্ধবোৰত জয়ী হৈ আহিছে. When I was interviewed for the post of medical officer in the center, Kachar Cancer Hospital, and got selected, I met Dr. Ravikannan sir for the first time. And to my utmost notice, I was very fascinated by the idea which was laid down by Dr. Ravikannan sir. And he just told me, Dr. Shabnam, why don't you implement this replacement-free policy for the center? Whenever our near and dear ones are admitted in the hospital, and at the time when the doctor gives the requisition to the patient party to bring 1 or 2 units of the blood for any kind of surgery or any medical conditions or some genetic disorder like thalassemia and all. As per Dr. Ravikannan sir, and our vision is that it's not justified to ask for donation at that time because the patient parties are already stressed physically and mentally. So it's like it's a kind of crime to ask for donation at that time. So we met various NGOs and educational institutions and we laid down our policies. Yes, definitely some of the NGOs, they appreciated our ideas. ভাৰতত কৰ্কট ৰোগে প্ৰতি 6 ছেকেণ্ডত এটা প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়ে আৰু এনে মৃত্যুৰ অধিকাংশই মুখৰ বা হাওঁফাওৰ কৰ্কট ৰোগৰ ফলত হয়. বৰাক উপত্যকাত আচৰিতজনকভাৱে 60% ৰোগী অত্যাধিক ধপাত সেৱনৰ ফলত হয়. আৰু বেছি ক্ষেত্ৰতেই ভুক্তভোগীসকলৰ মাজত পৰ্যাপ্ত সজাগতাৰ অভাৱে মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে. কিন্তু ৰোগীসকলৰ বাবে ডাক্তৰ কান্নান আশাৰ সঞ্চাৰ কৰা ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে. সীমিত আন্তঃগাঁথনি আৰু বিচ্ছিন্ন আৰ্থিক ভাৰসাম্যৰ সৈতে আটাইতকৈ কঠিন সমস্যাসমূহ চম্ভালি লৈছে. ধপাত সেৱনৰ শতকৰা হাৰ অতি বেছি. শেহতীয়াকৈ মহিলাসকলৰ মাজত স্তন কেঞ্চাৰৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে. প্ৰতি 1 লাখ জনসংখ্যাৰ ভিতৰত 100ৰো অধিক লোক কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু অধিকাংশ ৰোগীয়েই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ. रोगीर माहिली गौर आय 2000 टकातकैও कम. हमारा हॉस्पिटल का सोसाइटी का एम इज पीपल. हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक पिरामिड है ना, उसके नीचे जो लोग हैं ना, हम उनके लिए हमारा सर्विस है. ये नहीं कि जिनके पास पैसा उनका इलाज नहीं करना, उनके लिए भी करेंगे, बट हमारा टारगेट इज पीपल एट द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द सोसाइटी. एंड वी वांट टू मेक श्योर जो भी आता है उसका हमें इलाज करना है. उसके लिए जो भी वट एवर नेसेसरी. मैं एक चीज़ बताता हूँ. हमारे अभी कुछ साल पहले की बात है, अभी हम सारे पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स को खाना खिलाते हैं. पहले जब हमने 2008 में मेरे साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते थे डॉक्टर सुमित गोयल. तो हम लोग एक दिन राउंड कर रहे थे. एक छोटा सा बच्चा खा रहा था. वो यहाँ जैसे हॉस्पिटल बढ़ने लगा, छोटे छोटे दुकानें आ गए और मूरी देते थे पानी में डाल के मिर्च के साथ.
तो बच्चा मुरी खा रहा था, उसका प्लास्टिक पेपर था, प्लास्टिक पेपर में पानी मुरी था। सो मैं देख के क्या हो रहा है सर, ऐसे थोड़ी ना हो। सो इमीडिएटली नेक्स्ट डे हमने किचन शुरू किया, ठीक है। सो ये हम पेशेंट्स को खाना देते थे। फिर क्या हुआ, उसके कुछ साल बाद मेरे साथ मेरा कलीग है अर्नब, तो एक पेशेंट को हम लोग सपोर्ट कर रहे थे ट्रीटमेंट के लिए। पेशेंट के साथ उनका वाइफ था एंड वेरी क्लोज कपल। एक दिन अर्नब ने देखा दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो अर्नब सोचा तो इतना क्लोज कपल है, किस लिए झगड़ा हो रहा है। तो जब हस्बैंड कहीं चला गया, उन्होंने वाइफ को बुला के पूछा क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम, तो इतने यूनाइटेड कपल। महिला बोलती है कि उसको खाना मिलता है हॉस्पिटल से, मुझे खाना नहीं है, तो वो आधा खाना मेरे को खाने को देता है, और जब मैं मना करती हूँ मेरे से झगड़ा करता है क्योंकि उसको खाना चाहिए। तो अर्नब तो इतना दुखी हो आके पूछता है सर क्या। नेक्स्ट डे विजिट सारे अटेंडेंट्स को भी हम खाना देंगे। सो हर बार जब कोई ऐसा हमको मालूम पड़ता है, तो इमीडिएटली एज एन ऑर्गेनाइजेशन we try and make sure that this does not happen again. ডাক্তৰ আৰ ৰবি কান্নানে চিকিৎসালয়খনত ৰোগীসকলৰ সপক্ষে পদক্ষেপ যেনে বিনামূলীয়া চিকিৎসা, খাদ্য আৰু থকাৰ ব্যৱস্থা, পৰিচৰ্যাকাৰীসকলৰ বাবে নিয়োগ আৰু হোম কেয়াৰ কাৰ্যসূচী প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। কাৰণ ৰোগীসকলে দীঘলীয়া যাত্ৰা তথা খৰচ বহনত অসমৰ্থ হৈ আধাতেই চিকিৎসা সামৰিব লগা হয়। সেয়েহে চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মীসকলে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক বিষ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰশমনমূলক যন্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ বহুদূৰ যাত্ৰা কৰিছিল আৰু বিনামূলীয়া ঔষধ প্ৰদান কৰিছিল। ফলত চিকিৎসাত ৰোগীৰ পৰিচৰ্যাকাৰীৰ হাৰ 28% পৰা 70% বৃদ্ধি পায়। CHRCয়ে এতিয়া বছৰি গড়ে 5000 নতুন ৰোগীক বিনামূলীয়া বা ৰাজসাহায্যযুক্ত কেঞ্চাৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰে। প্ৰায় 20,000 দৰিদ্ৰ ৰোগীক চিকিৎসা আৰু পৰিচৰ্যাকাৰীৰ বাবে খাদ্য প্ৰদান কৰে। 2007ত জইন কৰিছে ইয়াত। জইন কৰাৰ পিছত হস্পিটেলটো অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, পেচেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, ট্ৰিটমেণ্টৰ মষ্ট মডাৰ্ণ এণ্ড আপডেটেড ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে। আমি ইয়াত CT স্কেন, লাইনাক, মেমোগ্ৰাফি, মোটামুটি যিখিনি মেচিন লাগে সেইখিনি মেচিন আমাৰ তাত আছে। এতিয়া খালি টেকনিকেল এক্সপাৰ্টৰ এতিয়া অভাৱ আছে। মই আশা কৰোঁ এইটো অচেই এইখিনি ফুলফিল হ'ব। পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইত আনন্দময় জীৱন উপভোগ কৰিব পৰা চেন্নাইৰ অংকলজিষ্টগৰাকীয়ে বৰাক উপত্যকাৰ কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে ত্ৰাণকৰ্তা হৈ আহিছে। কেঞ্চাৰ চিকিৎসাক এক মানৱতাৰ সেৱালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। ডাক্তৰ কান্নানৰ উৎসাহ আৰু তেওঁৰ অদম্য সাহস আৰু দৃঢ়তাৰ বাবে এদল উৎসাহী লোক জড়িত হৈ পৰিছে। এখন হস্পিটেলত জইন কৰাৰ পিছত মানে ইয়াত কাম কৰাৰ আনন্দটো বা এনেকুৱা এজন মানুহৰ লগত কাম কৰি যিটো আনন্দ, সেইটো চাগে লগত থাকি কৰিব পাৰিলেহে অনুভৱ কৰিব পাৰি। তেওঁৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে যিটো ডেডিকেশ্যন, মানে তেওঁ অকল যে পেচেণ্টৰ লগত যেতিয়া পেচেণ্ট এজনক চিকিৎসা কৰে অকল যে পেচেণ্টৰ কথা ভাবে এনেকৈ নহয়, এইটো নহয় অকল। তেওঁ মানে গোটেই পেচেণ্টৰ ফেমিলিটোৰ কথাও ভাবে যে তেওঁ যে ট্ৰিটমেণ্টত, কেঞ্চাৰ এটা এনেকুৱা বেমাৰ যিটো ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে মানে বহুত দীঘলীয়া হয়, গোটেই ফেমিলিটো চাফাৰ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ হস্পিটেলটো এনেকুৱা ব্যৱস্থা লৈছে কিছুমান, যাতে পেচেণ্টৰ লগতে পেচেণ্টৰ ফেমিলিটোকো যাতে হেল্প কৰিব পাৰি। আৰু এজ এ হিউমেন বিং যিটো কয়, যিটো আমি এজ এ ষ্টাফ তেওঁৰ লগত কাম কৰি এজ এ ডক্টৰ যিখিনি ফিল কৰিছোঁ, মানে তেওঁৰ কাৰণে হস্পিটেলখন মানে এটা ফেমিলি। তেওঁৰ দৈনন্দিন কাম কাজ আৰু উদ্যমে ৰোগীসকলৰ মাজত এক স্ফুলিংগ সৃষ্টি কৰিছে, যিসকলৰ বেছিভাগেই অন্যথা সহজেই জীয়াই থকাৰ ইচ্ছা আৰু মাৰাত্মক ৰোগৰ সৈতে যুঁজিবলৈ এৰি দিলেহেঁতেন। ডাক্তৰ কান্নানে দিনটোৰ যিকোনো সময়তে ৰোগীৰ যত্ন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো দ্বিতীয় চিন্তা নকৰে। আমাৰ ইয়াতে বহুত দুখীয়াৰী মানুহ আছে এবং 80% কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট যিবিলাক ইয়াত আহে এডভান্স কেঞ্চাৰ থাকে, এবং এইবিলাক মানুহক আমি বিষ নিবাৰণটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়।
সো কান্নান ছাৰৰ মিশন ভিশন আছে যে আমি যাতে ক্যান্সার পেশেন্ট বিক হ'ব নালাগে, কোনো ক্যান্সার পেশেন্ট আর্থিক সমস্যার কারণে যুঁজিব নালাগে এবং তাক ফ্রি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। আমিও তেওঁৰ লগত কাম কৰি পেলাই আমি বহুত ধন্যবান নিজক মনে কৰোঁ। আমোদজনকভাৱে ডাক্তৰ কান্নানৰ সমান্তৰালকৈ কাম কৰা দলটোৱেও সেৱা আগবঢ়াই গৈছে। চিকিৎসকৰ দলটোৱে কেৱল ৰোগীৰ চিকিৎসাই নহয়, ৰোগীৰ ফলো আপো নিশ্চিত কৰে যাতে ৰোগী সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য হয়। He also went to my house in Agartala because at the time I just retired from my service in Agartala Cancer Hospital and was ready to go back to Calcutta. But he denied it. No, you have to join. By force he took me here. And then I joined here. It was a very small organization. Now it is like cancer growth. By only his stamina, only his power, and only his enthusiasm. He was very much enthusiastic. He always tries to develop not only our cancer hospital, also awareness program all over the society. He spread how to control cancer. He was not very interested in his personal life. He actually dedicated his personal life. He came here only by his own choice, and our salary was very less. At that time, only 50,000. He denied offer for 5 lakhs at that time in Chennai Cancer Hospital and joined here. যোৱা দুটামান দশকত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ সকলো অগ্ৰগতিৰ পাছতো কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা প্ৰায় অসাৰ হৈ ৰৈছে। শিলচৰৰ কাছাৰ কেঞ্চাৰ হাস্পাতালত ডাক্তৰ ৰবি কান্নান আৰু তেওঁৰ দলটোৱে ঔষধৰ পৰা হোৱা অপ্ৰয়োজনীয় বিৰূপ প্ৰভাৱৰ পৰা হাত সাৰি থকাৰ লগতে ৰোগীৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰে। 2020 তেওঁ যেতিয়া জানুৱাৰী মাহত পদ্মশ্ৰী পালে তেতিয়া মই মোৰ ফেচবুকৰ টাইমলাইনত লিখিছিলোঁ that I have not seen the God but I have seen Dr. Ravi Kannan. মই কথাটো মানে এটা অলংকাৰ হিচাপে মই লেখা নাই, মই লিখিছিলোঁ মই মানুহটোক লৈ পেলাই মই যি ভাবোঁ সেই কথাটোৰে প্ৰতিফলন তাতে আছিলে। আজি 7 বছৰ হ'ল মই কেঞ্চাৰৰ লগত যুঁজি আছোঁ। প্ৰথমদিনা মই তেওঁক লগ ধৰিবলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ কোনো এপইণ্টমেণ্টৰ কিবা ছিষ্টেমটো মই নাজানিছিলোঁ, গতিকে মই এজন নিউজ পেপাৰ এডিটৰ, সংবাদপত্ৰৰ এজন সম্পাদক, তেওঁক মই কৈছিলোঁ যে মোক এটা এপইণ্টমেণ্ট আপুনি কৰি দিব। তেওঁ দি দিলে, মোক ক'লে যে তুমি অমুক সময়ত গুচি যাবাগৈ। মই গ'লোঁ। তেওঁ এখন টুলৰ ওপৰত, চকীও নহয়, টুলৰ ওপৰত তেওঁ বহি ৰোগী চাই আছে। বহাৰ পিছত তেওঁ মোক ক'লে যে এটা কথা মই আপোনাক ক'ম, মোক লগ ধৰিবলৈ গৈ আপোনাক অমুকৰ, মই নামটো নকওঁ, তেওঁক কিয় আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ল? মই ক'লোঁ আচলতে আপোনাৰ লগততো মোৰ চিনাকি নাই আৰু মোৰ কিবা কণ্টেক্ট ইয়াতে নাই, সেইকাৰণে মই তেওঁক ক'লোঁ। বোলে নাই, এইটো আপুনি ভুল কৰিছে। আপুনি মনত ৰাখিব, এজন পেচেণ্টৰ এইটো ৰাইট হয় টু মিট হিজ ডক্টৰ। কাছাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আজি ডাঙৰ দীঘল হ'ল, এটা ডাঙৰ হস্পিটেলে হয়, কিন্তু আপুনি আচৰিত পাব তাত গৈ পেলাই আপুনি তাত ডিৰেক্টৰ, যিজন পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডী, যিজন মেগছেছে এৱাৰ্ডী, তাৰ নিজৰ কিবা চেম্বাৰ নাই। ডিৰেক্টৰৰ ৰুমটো বাদে দিয়ক, তেওঁ ক'ত বহি ৰোগী চাব তাৰ কোনো ধৰণৰ ছিষ্টেম নাই। তেওঁ য'তে ৰোগী আছে তাতেই বহি দিয়ে। এনেকুৱা মানুহ মই যে কৈছিলোঁ তেওঁ ঈশ্বৰে হয়। এই যাত্ৰাত এতিয়ালৈকে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ বিষয়ে কয় তেওঁ। চেন্নাইৰ পৰা শিলচৰলৈ কৰা যাত্ৰাৰ কথা মনত পেলাই ডাক্তৰ কান্নানে। এটা সময়ত চিকিৎসালয়খনত মানৱ আৰু আৰ্থিক দুয়োটা সম্পদৰ অভাৱ আছিল,
কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি চিকিৎসালয়খনে জনশক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী দিশলৈ আগবাঢ়িছে। অৱশ্যে চিকিৎসালয়খনে এতিয়াও আৰ্থিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে। मैं डॉक्टर रवि कन्नन को सन 2006 से जानता हूं, जब मैंने अडयार कैंसर हॉस्पिटल ज्वाइन किया था एज ट्रेनी। वहां पर वो डिपार्टमेंट के HOD थे। बाद में 2010 में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में मैंने कछार कैंसर हॉस्पिटल ज्वाइन किया। तब से मैं डॉक्टर कन्नन के साथ में हूं और उन्होंने अस्पताल के लिए उनके साथ में जो लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं, उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। उनकी वजह से हमारा जो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल, उसमें बहुत सारे नए नए इम्प्रूवमेंट हुए हैं। हमने 2012 में नॉर्थ ईस्ट में पहली बार जो हम लोग मिनिमल इन्वेजिव कैंसर सर्जरी करते हैं उसकी शुरुआत करी थी यहाँ पर। उसके लिए मैंने हैदराबाद में जाके ट्रेनिंग ली थी। उसके लिए डॉक्टर कन्नन ने मुझे बहुत प्रमोट किया था, बहुत पुश किया था। हॉस्पिटल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रो पुअर हैं, और जैसे हमने पुअर पेशेंट्स के लिए हमने डुअल सिस्टम नहीं रखा है। सारे जो भी पेशेंट्स हैं, पेइंग पेशेंट्स हैं, नॉन पेइंग पेशेंट्स हैं, सबको एक ही जैसा फॉलो करना है, एक ही सिस्टम में आना है। पेशेंट्स के लिए हमने सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन किया है ताकि उनको बार बार आके रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े। सिंगल टाइम डेंटल फीस है, सिंगल टाइम फिजियोथेरेपी फीस है। इस तरह से हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं कि पेशेंट्स का टाइम कम हो और उनका समय बचे, उनका पैसा बचे। हॉस्पिटल में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हॉस्पिटल में जो हमारे सर्जरी के चार्जेस हैं वो सिंगल टाइम चार्जेस हैं, और ये सारा जो जितना सोच है वो सब डॉक्टर कन्नन का सोच है। ডাক্তৰ কান্নানৰ অবিৰত যত্ন আৰু চিকিৎসাই কৰ্কট ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা লোকসকলৰ মাজত স্থায়ী ছাপ পেলাইছে। ডাক্তৰ কান্নানৰ মূল মন্ত্ৰই হৈছে ক্যান্সাৰ ইজ কিউৰেবল। হয়তো রবি কান্নান যুগ না দিলেও হয়তো ক্যান্সার হাসপাতাল হতো, কিন্তু আজকে যে ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে বিদেশে ক্যান্সার হাসপাতালের যে নাম হয়েছে সেটা কিন্তু ডক্টর রবি কান্নানের জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে উনি যখন জয়েন করেন তখন আমিও সোসাইটি আমাকে নিযুক্তি দিয়েছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে ওনার পরিবার একদিকে এবং ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী একদিকে। পরিবারের কোনো খবরই নিতেন না, কিন্তু রোগী, একজন রোগী যদি রাত্রে 12টায়ও আসে উনি সেই রোগীকে আগে দেখবেন। ওনার বাবার 24 ঘন্টা প্রায় অক্সিজেন লাগতো। উনার বাবা যখন মারা যান তখন হসপিটালে একটা পেশেন্ট খুব খারাপ অবস্থা ছিল, সেই পেশেন্টও মারা যাওয়ার উপক্রম। তখন আমি বললাম যে তুমি তোমার বাবাকে গিয়ে একবার দেখে আসো। উনি বললেন যে দেখো দাদা, আমি জানি আমার বাবার কী হবে, কিন্তু এই রুগীটাকে অ্যাটেন্ড করলে সেই রুগীটা বেঁচে যাবে। আমি আর কিছু বলিনি। উনি সেই রুগীকেই অ্যাটেন্ড করলেন। যাই হোক, রুগী ভালো হয়ে গেল, বাড়িতে গেল। সেই রুগী আজও বেঁচে আছে। রবি কান্নান শুধু একটা নাম নয়, আমার কাছে রবি কান্নান একটা প্রতিষ্ঠান। রবি কান্নানকে যত কাছ থেকে দেখেছি আমি, ততই ওনার কাছ থেকে শিখেছি। ডাক্তৰ ৰবি কান্নান সঞ্চালক কাছাৰ কেঞ্চাৰ হাস্পাতাল আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰক সন্মানীয় 2023 ৰেমন মেগাছেছে এৱাৰ্ড হিৰো ফৰ হলিষ্টিক হেল্থ কেয়াৰৰ প্ৰাপক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে, যিটো স্বীকৃতি এছিয়াৰ নোবেলৰ সমতুল্য। অসমৰ বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰ কেঞ্চাৰ হাস্পাতাল পৰিচালনা কৰা প্ৰখ্যাত অংকলজিষ্ট ডাক্তৰ ৰবি কান্নানে অঞ্চলটোত 70,000ৰো অধিক কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ বাবে পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰে। ডাক্তৰ কান্নানে কয় যে এই বঁটা সকলোৰে বাবে, যিয়ে কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্তসকলৰ জীৱন উন্নত কৰাৰ বাবে সহযোগ কৰিছে। তেওঁৰ দক্ষতা আৰু মানৱ দৰদী মনৰ বাবেই লাখ লাখ লোকৰ বাবে হৈ পৰিছে আশাৰ ৰেঙনি। कैंसर का इलाज घर के पास होना चाहिए। घर से अगर 1-2 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े तो ज़रूर कैंसर ट्रीटमेंट में ब्रेक हो जाते हैं, और कैंसर ट्रीटमेंट में ब्रेक आना बहुत ख़राब चीज़ है। क्योर के चांसेस कम हो जाते हैं। हॉस्पिटल को अगर हम पुअर फ्रेंडली बोलते हैं, हॉस्पिटल गंदा नहीं होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए, पर
पुअर फ्रेंडली होना चाहिए, जिस तरह हॉस्पिटल दिखता है, जिस तरह डॉक्टर लोग पेश आते हैं, जिस तरह हम पेशेंट से बात करते हैं, हर जगह पे हमको आश्वासन देना है, कॉन्फिडेंस देना है कि हम गरीबों के लिए खड़े हैं, उनको छोड़ नहीं देंगे। চিকিৎসাৰ লগতে ভ্ৰমণ কৰিও ভাল পোৱা ডাক্তৰ ৰবি কান্নানে অৱসৰৰ সময়ত অধ্যয়ন আৰু সংগীত চৰ্চা কৰে। Of eyes that are black and brown and blue, that's the reason you and I have just one world and just one sky, we're in the same boat, brother. ৰবি কান্নান সমাজৰ বাবে এক আদৰ্শ তথা আমাৰ বাবে এক গৌৰৱ।